بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، آج ہمارے پاس جامعۃ العلوم الاسلامیہ سیکٹر F2 میرپور آزاد کشمیر میں یہاں دفتر میں موجود ہیں یہاں کے فاضل جامعہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت مولانا قاری علامہ ماسٹر لال حسین اختر صاحب سمالوی. یہ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب میں سینئر ایلیمنٹری اسکول ایجوکیٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں. اور یہ نہ صرف اسکول میں عربی پڑھاتے ہیں، اسلامیات پڑھاتے ہیں، ترجمہ قرآن مجید اور ناظرہ قرآن مجید پڑھاتے ہیں، بلکہ یہ اپنی کلاسز کو ریاضی بھی پڑھاتے ہیں جسے میتھمیٹکس کہتے ہیں. اس میں جیومیٹری، ٹریگنومیٹری، الجبرا، اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا بھی پڑھاتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اپنے طلباء کو سکھاتے ہیں. اب ہم چاہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اگلے مراحل میں ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہم ان سے سلام دعا کرتے ہیں، پھر ان سے کچھ پوچھنا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور خیریت ہے، عافیت ہے. ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ جامعہ میں تشریف لائے، جیسے کہ پہلے بھی آپ بارہا تشریف لاتے رہتے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ماضی کی طرف ہمیں لے جائیں کہ جامعہ میں کس سن میں آپ تشریف لائے اور وہاں سے لے کر پھر بعد میں جو سفر آپ نے تعلیمی طور پہ طے کیا وہ کس طرح کا تھا. بسم اللہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کو اپنا تعارف اس حیثیت سے کروا سکوں کہ میں نے اس ادارے سے کیا پایا، کیا کھویا اور اس ادارے سے مجھے کیا ملا. میں سن 1998 میں عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد سائنس کے ساتھ میٹرک کا امتحان دے کر یہاں آیا تھا، اور انٹری ٹیسٹ میں یہاں مولانا عبد الرحمن صاحب نے مجھ سے بیالوجی سے متعلقہ ایک دو سوالات کر کے داخلہ پاس کیا تھا میرا. اور پھر مسلسل 9 سال تک میں نے یہاں پہ جم کے ٹک کے پڑھا ہے، جس میں نے میٹرک سے آگے داخلہ پاس کیا تھا میرا. اور پھر مسلسل 9 سال تک میں نے یہاں پہ جم کے ٹک کے پڑھا ہے، جس میں نے میٹرک سے آگے FA، BA، MA، B.Ed، یہ دنیاوی تعلیم عصری علوم بھی حاصل کیے ہیں، اور درس نظامی مکمل اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث تک، جس میں دورہ حدیث 2 سال والا، کمپیوٹر کے کورسز، جی، یہ سارا پورا پیکج میں نے یہاں مکمل پڑھا ہے. اور یہاں میرے آنے کا ذریعہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور تقریباً ساری دنیا میں ہی ایسے ہے کہ جو لوگ سکول سے یا عام ماحول سے مدارس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی بڑی وجہ میرے نقطہ نظر سے یا میرے مشاہدے کی حد تک تبلیغی جماعت ہوتی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، دیکھا کرتے تھے سکول میں ادھر سے کوئی گزر رہی ہے جماعت، تو وہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ یہ کہتے تھے یہ کوئی پٹھان آ رہے ہیں، یہ بچوں کو اٹھا کے لے جائیں گے. ہم تو سن کے ڈر گئے، لیکن جب کبھی مسجد میں نماز پڑھنے گئے آگے ان کو دیکھا تو ان کی شکل دیکھ کے ان کی نماز، وضو کرنا، مسواک، خوشبوئیں بانٹنا کھانے میں، ہمیں تو لگا یہ تو کہتے تھے بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ تو ہمیں اپنے بچوں جیسے ہمارے والدین کرتے ہیں اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو ان سے بیٹھنے کا، ملنے کا ہمارے دل پر جو اثر ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ ہم نے انہیں کہا یہ جو آپ سیکھتے ہیں اس جیسا بننا ہو تو کیا کرنا ہے. تو وہ بتاتے ہوتے تھے کہ ایک تو اللہ کے راستے میں نکلیں، رائے بن جائیں، تشکیل کروائیں. اور جو بیان میں سب سے جو مزے کی بات ہوتی تھی نا، جو سب سے 6 نمبروں میں سے ساری دنیا میں مقبول ترین نمبر ہے اکرام مسلم، ساری دنیا کے غیر مسلموں کو بھی وہ پسند آئے گا، اس میں وہ کھلاتے پلاتے ہدیے دیتے ہیں. اس میں ہم پوچھتے کہ کیا وجہ، تو کہتے چھوٹوں سے پیار کرنا ہے، بڑوں کی تعظیم کرنی ہے، اور خصوصاً علماء کرام. ہم پوچھتے علماء کرام کون ہوتے ہیں،
कहते जी उलमाए किराम वो होते हैं जो कुरान और सुन्नत का इल्म मदारिस में बाकायदा हासिल करते हैं। उससे हमारे दिलों में सुन सुन के ये शौक़ बना कि हमने भी उलमाए किराम बनना है, जिसमें हमें पता हो कि हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। आपने अपने सहाबा को, खुलफाए राशिदीन को 23 साल मुसलसल मेहनत करके किस तरह का तैयार किया है कि ताकि जो गैर मुस्लिम हैं, दुश्मन जो हैं, इस्लाम से जो हटे हुए लोग हैं, वो ये ना समझें कि इस्लाम जो है वो सिर्फ मरने के बाद वाली ज़िंदगी का बताता है, दुनिया से तो रहबानियत सिखा देता है। अगर मौलवी बन गया, आलिम बन गया, तबलीगी बन गया, तो वो आखिरत तो जैसे क्या चाहता है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। आपने अपने सहाबा को, खुलफाए राशिदीन को 23 साल मुसलसल मेहनत करके किस तरह का तैयार किया है कि ताकि जो गैर मुस्लिम हैं, दुश्मन जो हैं, इस्लाम से जो हटे हुए लोग हैं, वो ये ना समझें कि इस्लाम जो है वो सिर्फ मरने के बाद वाली ज़िंदगी का बताता है, दुनिया से तो रहबानियत सिखा देता है। अगर मौलवी बन गया, आलिम बन गया, तबलीगी बन गया, तो वो आखिरत तो जन्नत कमा लेगा, लेकिन दुनिया में किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि हमने यहाँ जब पढ़ा है तो हमने दुनियावी तालीम भी इस दर्जे की हासिल की है कि अल्लाह पाक के फजल करम से जब मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर का टेस्ट देने गया था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जिस जगह पर मैंने दिया है सिर्फ उस सेंटर में हज़ारों की तादाद में लोग हैं, तो हमारी किधर सिलेक्शन होगी। वो तो शाम को जब रिज़ल्ट आया तो पता चला 80, 90, 95% लोग तो उधर पहले टेस्ट में ही फेल हो गए, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पास हुआ बल्कि 80 से ज़्यादा जब नंबर आए तो मुझे उम्मीद लगी कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। इसी तरह जब जामियातुर रशीद में MBA के लिए मैं गया था तो वहाँ भी पूरे मुल्क से 25 बंदों का उन्होंने इंतखाब किया था, उनमें एक मैं भी सिलेक्ट हुआ था। इसके अलावा जहाँ भी किसी जगह पर इल्मी हल्का है, तालीमी प्रोग्राम है, ट्रेनिंग के हवाले से कोई मजलिस हुई है, मीटिंग हुई है, तो वहाँ के लोगों ने जो मुख्तलिफ शुबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा और अपने अपने शुबे के स्पेशलिस्ट होते थे, उन्होंने ऐसे कमेंट्स दिए हैं जिनसे पता चलता था कि हमें ख़ुद पता नहीं है कि हमें उस्तादों ने, इदारे ने, और जिनकी दुआओं से हम यहाँ तक पहुँचे। मेरे दादा का नाम भी इत्तेफाक से बोस्तान खान है, और यहाँ हमारे इदारे के बानी मबानी पीरो मुर्शिद और सरप्रस्त हाजी बोस्तान साहब हैं। और मैं चूँकि वालिद साहब वफ़ात शुदा थे, मैं एक यतीम की हैसियत से यहाँ पे आया था, लेकिन हाजी साहब ने, मैं इसको अगर इस्लामी मदरसा कहता हूँ तो मैं वो इसलिए नहीं कहता कि यहाँ कुरान है बाकी दुनिया में कुरान नहीं है, या यहाँ हदीस पढ़ाई जाती है बाकी मदारिस में हदीस नहीं है। मेरी राय ये है कि यहाँ की सबसे बड़ी जो इस्लामाइजेशन है वो ये है कि मुझे यहाँ पर वो प्यार मिला है। ये मैं खुशामद के लिए नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला को हाजिर व नाज़िर समझ के कह रहा हूँ कि मुझे अपने घर से, अपने चचाओं से, तायों से, मामूओं से, भाइयों से, मेरे पूरे ख़ानदान से बढ़कर मुझे यहाँ इज़्ज़त मिली है, खुददारी मिली है, वक़ार मिला है। बल्कि उन्होंने मुझे चौधरी कहना शुरू किया, चौधरी लाल हुसैन। तो मैंने एक दिन कहा कि हज़रत गुस्ताखी माफ़, मैं अपना नुक्ता नज़र बताना चाहूँगा कि मैं चौधरी तो नहीं हूँ, और हमारी हदीस में आता है कि अपनी जो भी आपकी कास्ट हो ना उसको छुपाओ, घटिया ना समझो, और ना ही झूठी अपने नस्ब को बदल के कुछ ऊंची करो। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ना मैं चौधरी को आला समझता हूँ ना कमतर समझता हूँ, बस सिर्फ ये बताना है मैं चौधरी नहीं हूँ। हम वो गाजी इल्मुद्दीन की तरह तरखानों के बेटे हैं, मुग़ल फैमिली से हैं, यतीम हूँ। तो आगे से मुझे कहते हैं, बेटा ये चौधरी कोई नस्ल नहीं होती, ये कोई ख़ानदान नहीं होता, चौधरी एक मिजाज होता है। तो उस वक्त से मैं इस आपके इदारे का सबसे बड़ा अपने ऊपर एहसान ये समझता हूँ कि एक पेंडू, एक देहाती, एक यतीम, एक गरीब को इस काबिल बनाया कि इंटरनेशनल सतह का एक बंदा वो उसके मिजाज और उस खुददारी और ख़ुद एतमादी की वजह से उसको चौधरी साहब कहने का मजबूर हुआ। तो ये सारा फैज़ान है हमारे चौधरी हाजी बोस्तान साहब का कि उन्होंने एक मुझ जैसे बंदे को इस काबिल किया कि लोग मुझे देख के मुझे कह रहे हैं चौधरी साहब। एक है मैं कहूँ मैं चौधरी साहब, मैं एक फ़कीर आदमी हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। तो बाकी अगली वीडियोज़ में या अगली मुलाकातों में
اگر آپ کو کچھ اچھا لگا میرا تو ہم مزید بھی آپ کو تھوڑا سا کھول کے بتائیں گے. ابھی 4 منٹ میں پھر 40 سال کی اتنا ہی میں بتا سکتا تھا. اللہ پاک آپ کے علم اور عمل میں مزید برکتیں نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.